Praise the Lord. I welcome you back to the service in the name of our Lord Jesus Christ. I pray that you be blessed after watching this. I pray that you receive the word of God and you receive guidance and the Holy Spirit touches you. You receive guidance from the Holy Spirit. You receive direction in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you so much for joining this week. I bless you in the name of Jesus and I thank you for your support. Amen. Come on, let's worship Him. The Bible says, give thanks to the Lord. Everything that has breath, praise the name of the Lord. Amen. Bible says, everything that has breath, including us. Jesus said, if you keep silent, the stones will start shouting. Amen. Let's praise Him. Come, let us pray. Father, I give you glory, praise and the honor, Lord Father. I thank you, Lord Jesus, for this time that you have given us to sow a seed, O Lord Master, O Lord Father, into the people's heart, O Lord Master. Yes, Lord Jesus. I worship you, O Lord Father. I give you all the glory, praise and the honor, Lord Master. There is none like thee, O Lord Jesus. Yes, Father. You are great and greatly to be praised, O Lord Father. The 24 elders along with all of the angels, the seraphims, O Lord Master, and the cherubs, O Lord Master, they bow before you. The 24 elders, Master, they remove their crowns and they lay before you, O Lord Master, O Lord Father. And they say, holy, holy, holy. Holy is the Lamb of God seated upon the throne. What a sight to behold. What glory, O Lord Master. We worship you, O Lord Jesus. We pray that the same glory, O Lord Master, that is in heaven, O Lord Master, invade our lives, O Lord Master. Yes, Lord Father. Invade our churches, O Lord Father. Invade our families, O Lord Father. Yes, Lord Master. O Lord, that you be revealed, glorified and exalted through our lives above all, O Lord Master. That you increase and us and me decrease, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. We worship you, we honor you and we praise you, O Lord Father. I give this time into your hand, Holy Spirit, as the people pray, praise and worship, O Lord Father, along, O Lord Jesus. Holy Spirit, touch them. I pray, I do not command you, but I request you. Touch them, wherever they are, O Lord Master. Meet them, O Lord Father. Whatever their needs are, O Lord Father. You are Jehovah Jireh, O Lord Master. Yes, Lord Father. You are Ebenezer, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. We worship you. We honor you and we glorify you, O Lord Master. Yes, Lord Father. There is none like thee, O Lord Father. Holy Spirit, we pray, let your kingdom come and your will be done, O Lord. Let your spirit come, your will be done, and your kingdom come, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. I worship you. I worship you. And I ask this prayer in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Come on, let us praise the Lord. विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, बोलो विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, बोलो विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, हे विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, बोलो यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें अनंत जीवन दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें अनंत जीवन दिया, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, बोलो हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, बोलो विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, हे विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, हे शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें
हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा नीसी हमारा है, हमें जय देने वाला। यहोवा नीसी हमारा है, हमें जय देने वाला। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। बोलो, शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा नीसी हमारा है, हमें जय देने वाला। बोलो, यहोवा नीसी मेरा है, मुझे विजय देने वाला। यहोवा नीसी मेरा है, मुझे विजय देने वाला। बोलो, यहोवा नीसी मेरा है, मुझे विजय देने वाला। यहोवा नीसी मेरा है, मुझे विजय देने वाला। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हाथ उठाकर हे हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। बोलो, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। हे विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। Amen. Hallelujah. As the song says, by his blood, by him, we have received authority over every voice of the enemy. Amen. Come, let us join together with one voice as the army of the Lord to worship him, to glorify him, to honor him. Amen. Hallelujah. स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो बोलो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। बोलो हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। Make this a promise to him. Sing it as a promise unto him. Sing with wisdom, not just by words. Amen.
हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। ओ, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया। स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, पास मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। This is His promise to you. आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। He said, "Come, all those who are heavily burdened and laden, come unto me, come unto me. Oh, take away this worldly yoke and take my yoke, for it is light." Amen. Come to Him, those who are burdened. यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। With one voice, lift up your hands. Hallelujah, hallelujah, एक आखिरी बार अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर देखकर हालेलुया अपने राजा की महिमा करे, अपने जीवन दाता की महिमा और आराधना करे, क्योंकि उसकी इच्छा और करुणा से हम आज जिंदा है। उसके लहू की वजह से आज हम जिंदा है। हमें अनंत जीवन मिला है क्योंकि वो मरकर जी उठा। Oh, we could not obey the Lord in its entirety, but the Lord said,
The Father said, oh, I have prepared a perfect lamb, a perfect sacrifice for you. For God so loved the world that He gave His only begotten Son for me, for you, for us. Not that the world can be condemned, but will receive everlasting life through Jesus. For He has said, I am the way, the truth and life. No one has said that upon the face of this earth. Many have come and gone. Many have come and gone. Claim to have known the truth. Claim to have known the truth. But have not revealed it. For He has said, I am the way, the truth and life. And no one can come to the Father unless through me. For He is the door through which we pass through. For our old life is dead and our new life is in Christ. For to live is Christ and to die is Him. To live is Christ. Amen. Amen. Paul said, to live is Him and to die is gain. Even if we die in our Lord Jesus Christ for Him. That we know that we will receive everlasting life. That there is a hereafter and our hope is not cut off. These are His promises. And I have known my Father. The little that my life that I have lived upon this earth, I know my Father. That He is a faithful God. He is a faithful Father. And His promises never fail. Amen. Let us worship Him. Lift up your hands. Join the choir of angels. Oh, hallelujah. 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 Amen, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. There is none like you, O God. We worship you and we honor you, O Lord Jesus. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है और एक बार तुमसा कोई नहीं, हाँ प्रभु तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा
उठाकर voice, hallelujah, focus on him, lift up your hands and worship him. Amen. Hallelujah. एक आवाज, आप जहां कहीं पर भी हो, अपने हाथों को नहीं उठा सकते हो, अपने दिल से उसे पुकारे. He can hear your thoughts, he can see your heart, he can listen to you. Call unto him and he will answer you. The Bible says, his promise says, we worship you, O Lord. We thank you for your presence and your glory, O Lord Jesus. Holy Ghost, I thank you.
not by might and not by power, but by the Spirit of the Most High God. Lord, by your word, through your Spirit, O Lord, by your teachings, circumcise my heart, O Lord Father. Create that separation within me and the world and my flesh and my desire, O Lord Father, that my only will, O Lord Father, is to worship you, to honor you, to praise you, that I surrender my will to you, O Lord Father, that I surrender my life to you, O Lord Master, that not my will, but your will be done, O Lord Father, that my only desire is to worship you, O Lord Jesus. Yes, Father. Thank you, O Lord Master. Yes, Lord. I glorify you, I honor you, O Lord Jesus. Yes, Father. There is none like thee, O Lord Father. I thank you for this time that we have spent in your presence, O Lord Father. O Lord, thank you for the time that has already passed. I give the time that is ahead into your hand. Speak to your servant and through your servant to your people, Lord. As Pastor Paul preaches, let those seeds, let those words be planted as seeds into the people's hearts, their lives, and let it manifest a harvest, O Lord Father, that brings you all glory and honor, Father. Yes, Lord Jesus. I worship you, O Lord Master. I honor you, O Lord Jesus. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. प्रभूची आपण स्तुती करू. परमेश्वर देव हा चांगला आहे आणि तो चांगुलपणाने भरलेला आहे आणि त्याचा आपण जितकं गौरव करावं तितकं कमी आहे. प्रियांनो, पुन्हा एक बार आज प्रभूच्या वारी त्याने आपल्याला भेटण्याची संधी दिली, त्याचं गौरव करण्याची संधी दिली. त्याच्या पवित्र नावाला मी धन्यवाद देते. जे प्रियजन प्रभूवर प्रीती करतात, त्याच्या वचनावर प्रीती करतात आणि जे या क्षणी देवाचं वचन ऐकत आहे, परमेश्वर देव त्यांना आशीर्वादाने भरून काढतो. त्याच्या गौरवी सामर्थ्याने तो त्यांना भरून काढतो. त्यांच्या मागण्या, विनंत्या, इच्छा, आकांक्षा आपल्या स्वर्गीय भांडारातून, स्वर्गीय आकाश कपाटे उडून पूर्ण करू. त्याच्या कृपेचा, दयेचा आणि सामर्थ्याचा वर्षाव प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये परमेश्वर करो. तुम्हा सर्वांचं ख्रिस्त येशूच्या मधुर नावामध्ये स्वागत करीत आहे. प्रभू परमेश्वर तुम्हाला त्याच्या गौरवी कृपेमध्ये, सामर्थ्यामध्ये, आत्म्यामध्ये चालू अशी आग्रहाची त्याला विनंती करीत आहे. प्रियांनो, आज आपण जे वचन पाहत आहोत ते आपल्या सर्वांच्या परिचयाचं आहे आणि सर्वांना पूर्णतेने ठाऊक आहे. प्रियांनो, तरी वचन जसं अन्न पदार्थ शिळे होतात तसं वचन कधीही शिळे होत. ते नव्याने प्रत्येकाशी बोलत राहत, नव्याने आत्मा प्रगटीकरण देत असतो. म्हणून देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, देवाची आपण स्तुती करू. प्रियांनो, लूक वर्तमान याचा 15वा अध्याय, यामध्ये आम्ही पाहतो 11 पासून ते 32 या वचनापर्यंत. प्रियांनो, एका कुटुंबाविषयी परमेश्वराचं वचन बोलत आहे. येशूने एका कुटुंबातून पित्याचं प्रेम, कुटुंबातलं एक भावभावामध्ये नाते, ह्या गोष्टी त्याने मनुष्यामध्ये प्रगट केलेल्या आहे. आणि पित्याचं अंतःकरण काय आहे, कुटुंबातल्या मुलांचं जीवन काय आहे, कशा प्रकारे ते नातेसंबंध ठेवू शकतात आणि पुन्हा ते तोडू शकतात, या सर्व गोष्टीचं स्पष्टीकरण आज आम्ही लूक वर्तमान याचा 15वा अध्याय आणि 11 ते 32 या वचनामधून आम्ही पाहत आहोत. प्रियांनो, उधळा पुत्र किंवा उधळा मुलगा याविषयी आपण पाहत आहोत आणि त्याचा वडील भाऊ आणि त्याचा पिता या कुटुंबातल्या अद्भुत नात्याविषयी देवाचं वचन बोलत आहे. प्रियांनो, आणखी तो म्हणाला, पुन्हा एका मनुष्याला 2 मुलगे होते. त्यापैकी धाकटा बापाला म्हणाला, बाबा, मालमत्तेचा माझा वाटा मला द्या. तेव्हा त्याने आपल्या मिळकतीची त्यांच्यात वाटणी केली. मग फार दिवस झाले आहेत नाही, तोच धाकटा मुलगा सर्व काही जमा करून दूरदेशी निघून गेला आणि तेथे त्याने चैनबाजी करून आपली मालमत्ता उधळून दिली.
त्याने आपले सर्व खर्चून टाकल्यावर त्या देशात मोठा दुष्काळ पडला. तेव्हा त्याला अडचण पडू लागली. मग तो त्या देशातील एका रहिवाशाजवळ जाऊन त्याला चिटकून राहिला. त्याने त्याला आपल्या शेतात डुकरे चालवायला पाठविली. तेव्हा डुकरे खात असत त्यातल्या शेंगा तरी खाऊन पोट भरावे अशी त्याला फार इच्छा होई. त्याला कोणी काही देत नसे. नंतर तो शुद्धीवर येऊन म्हणाला, माझ्या बापाच्या कितीतरी मोलकर्यास भाकरीची रेलचेल आहे आणि मी तर येथे भुकेने मरतो आहे. मी उठून आपल्या बापाकडे जाईन व त्याला म्हणेन, बाबा, मी स्वर्गाविरुद्ध व तुमच्या विरुद्ध पाप केले आहे. आता तुमचा मुलगा म्हणून घ्यावयास मी योग्य नाही. आपल्या एका मोलकर्याप्रमाणे मला ठेवा. मग तो उठून आपल्या बापाकडे गेला. तो दूर आहे तो त्याच्या बापाने त्याला पाहिले आणि त्याला त्याचा कळवळा आला आणि धावत जाऊन त्याच्या गळ्यात गळा घालून त्याने त्याचे मुके घेतले. मुलगा त्याला म्हणाला, बाबा, मी स्वर्गाविरुद्ध व तुमच्या विरुद्ध पाप केले आहे. आता तुमचा मुलगा म्हणून घेण्यास मी योग्य नाही. पण बापाने आपल्या दासांना सांगितले, लवकर उत्तम झगा आणून त्याला घाला. त्याच्या हातात अंगठी व पायात जोडा घाला आणि पुष्टवासरू आणून कापा. आपण खाऊ आणि आनंदोत्सव करू, कारण हा माझा मुलगा मेला होता तो पुन्हा जिवंत झाला आहे, हरवला होता तो सापडला आहे. मग ते आनंदोत्सव करू लागले. त्याचा वडील मुलगा शेतात होता. तो घराजवळ आला तेव्हा त्याने गायन वादन व नृत्य यांचा आवाज ऐकला. तेव्हा त्याने एका चाकरात बोलावून विचारले, हे काय चालले आहे? त्याने त्याला सांगितले, तुमचा भाऊ आला आहे आणि तो तुमच्या वडिलांना सुखरूप परत मिळाला म्हणून त्यांनी पुष्ट वासरू कापले आहे. तेव्हा तो रागावला व आज जाईना म्हणून त्याचा बाप बाहेर आला व त्याची समजूत घालू लागला. परंतु त्याने बापाला उत्तर दिले, पहा, मी इतकी वर्ष तुमची सेवा चाकरी करीत आलो आहे आणि तुमची एकही आज्ञा मी कधीच मोडली नाही. तरी मला आपल्या मित्राबरोबर आनंदोत्सव करण्यासाठी तुम्ही कधी करूही दिले नाही. पण ज्याने तुमची संपत्ती कसबिनी बरोबर खाऊन टाकली तो हा तुमचा मुलगा आला आणि तुम्ही त्याच्यासाठी पुष्ट वासरू कापले. त्याने त्याला म्हटले, बाळा, तू तर माझ्या बरोबर नेहमीच आहेस आणि माझे जे काही आहे ते सर्व तुझेच आहे. तरी उत्सव आणि आनंद करणे योग्य आहे, कारण हा तुझा भाऊ मेला होता तो जिवंत झाला आहे, हरवला होता तो सापडला आहे. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. प्रभूची आपण स्तुती करू. परमेश्वर देव हे वचन आशीर्वादित करू. या वचनाद्वारे तुमच्या आणि माझ्या अंतकरणाशी परमेश्वर देव बोलू. प्रियानो, लक्षात ठेवा, जगातले नाते आणि संबंध आम्ही पाहत आहोत आणि यातून स्वतः परमेश्वर आपलं प्रेम, आपली प्रीती प्रगट करीत आहे. प्रियानो, धाकट्या मुलाने बापाकडे हट्ट करून आपल्या बापाला आपला वाटा मागितला आणि त्याने तो वाटा घेऊन दूरदिशी निघून गेला. प्रियानो, जात असताना बापाला आनंद झाला नाही, त्याला वाईटच वाटलं. परंतु मुलाच्या हट्टामुळे त्याने त्याच्या इच्छेप्रमाणे करू दिले. अनेक वेळेला प्रियांनो, आपण देखील आपल्या हट्टाने चालतो आणि त्याचे पुढे होणारे परिणाम काय आहेत हे आपल्याला ठाऊक नसतात. आणि त्याचप्रमाणे या धाकट्या मुलाला देखील पुढे आपल्या जीवनामध्ये काय प्रसंग येणार आहे हा त्याला ठाऊक नव्हता. परंतु बापाला त्याची जाणीव होती. मुलाच्या हट्टापुढे बापाने त्याच्या इच्छेला मान्यता दिली आणि त्याला त्याचा वाटा घेऊन जाऊ दिली. तो गेल्यानंतर प्रियांनो, त्याच्या जीवनात भयानक प्रसंग आला. दूर देशात गेल्यानंतर त्या देशामध्ये भयानक असा दुष्काळ पडला आणि दुष्काळ पडला असताना त्या देशातील एका रहिवाशाशी तो चिटकून राहिला आणि त्याने त्याला आपल्या शेतात आपली डुकरं चारावयास पाठवली. आणि प्रियानो, त्याला पोटभर अन्न मिळाला.
अन्नाची टंचाई भासू लागली. बापाच्या घरात असताना त्याला सर्व गोष्टी विपुल होत्या, आनंदात होता, सुखात होता, परंतु त्याला त्याची जाणीव नव्हती की आपल्या जीवनामध्ये आपण हट्टीपणा केल्यानंतर काय प्रसंगी. अनेक वेळेला प्रियानो आम्ही देवा संगती देवाच्या मार्गामध्ये चालत असताना देवाची इच्छा समजून न घेताना हट्टाने चालतो आणि ज्या वेळेला जीवनामध्ये भयानक प्रसंग येतात त्यावेळेला आम्ही अगदी आक्रोश करून देवाला हाक मारत असतो. प्रियानो, ही भयंकर परिस्थिती या ठिकाणामध्ये देवाने या उधळ्या पुत्राच्या द्वारे प्रगट केलेली आहे. अनेक विश्वासणारे, अनेक देवाचे सेवक, अनेक देवाचे लोक देवाकडे हट्टाने अनेक गोष्टी मागतात. प्रियानो, जे मागतात त्याचा परिणाम काय होणार आहे हे त्यांना ठाऊक नसतं. तरी प्रियानो, हट्टामुळे परमेश्वर ज्याच्या इच्छेप्रमाणे त्याला चालू देतो आणि प्रियानो त्याचे परिणाम ज्या वेळेला भोगावे लागतात त्यावेळेला उधळ्या पुत्राप्रमाणे तो म्हणतो आम्हाला कबूल करावं लागतं, माघार घ्यावी लागते. उधळा पुत्र म्हणतो, तो शुद्धीवर आला आणि तो काय म्हणत आहे, माझ्या बापाच्या घरी त्याच्या चाकरा भाकरीची रेलचेल आहे आणि मी इथे उपाशी मरत आहे, माझे हाल हाल होत आहे. आणि प्रियानो, तो शुद्धीवर आला. तो म्हणतो मी माझ्या बापाच्या घरी जाईन. आणि प्रियानो, त्याला त्याची चूक समजली, त्याला त्याच्या चुकीची जाणीव झाली. त्याने आपल्या अंतकरणात आपली चूक कबूल केली आणि फक्त त्याने आपली चूक कबूल केली नाही, त्याने निर्णय घेतला, या माझ्या बापाच्या घरातून मी हट्टाने बाहेर आलो, त्या माझ्या बापाकडे मी पुन्हा जाईन, मी पुन्हा त्याच्याकडे जाईन. आणि प्रियानो, त्याने निर्णय केला त्याप्रमाणे तो निघाला. त्याने तो विचार केला. निघताना त्याच्या मनात अनेक विचार आले असतील की बाप मला घेईल किंवा नाही, बाप माझा स्वीकार करेल किंवा नाही. परंतु या मुलाला बापाचं हृदय माहिती नव्हतं, बापाचं हृदय त्याने ओळखलं नाही. मुलाचं जीवन, मुलाचा हट्ट बापाला माहिती होता, परंतु बापाचं अंतकरण, बापाची प्रीती, बापाचं प्रेम मुलगा समजू शकत नव्हता. कारण त्याचा हट्ट हा श्रेष्ठ त्याला वाटत होता, त्याची इच्छा त्याला श्रेष्ठ वाटत होती. प्रियांनो, अशा परिस्थितीमध्ये मुलगा त्या दूर देशातून मागे परतला. प्रियांनो, देवाची देखील हीच इच्छा आहे की ज्या वेळेला आम्ही हट्टाने जातो, चुका करतो, पाप करतो, नाशाकडे जातो, त्यावेळेला आम्ही मागे फिरावं, आम्ही मागे परतावं, आम्ही आमच्या चुका कबूल कराव्या. आम्ही पुन्हा ज्या बापाच्या आशीर्वादित घरातून बाहेर आलो त्या आशीर्वादात आम्ही जावं, त्या गौरव प्रीतीमध्ये आम्ही जावं, त्या प्रीतीमध्ये आम्ही राहावं, त्या बापाच्या खळवळ्यामध्ये आम्ही राहावं, अशी प्रियांनो पुन्हा आमची इच्छा होते. आम्हाला ती इच्छा झाली आणि तो मुलगा निघालेला आहे. ज्या दिवशी तो मुलगा घरातून निघाला त्या दिवसापासून बाप ज्या वाटेने मुलगा घरातून बाहेर निघाला त्या वाटेकडे रात्रंदिवस डोळे लावून पाहत होता. त्याला खात्री होती, त्याला माहिती होतं जगात माझ्या मुलाला सांभाळणारा कोणी नाहीये, जगात प्रेम देणारा कोणी नाहीये, जगात माझ्या मुलाचं ओझं वाहणारा कोणी नाहीये, माझी परिस्थिती, माझ्या मुलाची परिस्थिती समजून घेणारा कोणी नाहीये, फक्त मीच त्याचा बाप त्याची परिस्थिती समजून घेणारा आहे. तसा स्वर्गीय पिता प्रियानो या जगात आमची परिस्थिती समजून घेणारा कोणी नाही हे त्याला ठाऊक आहे, आमचे ओझे वाहणारा कोणी नाहीये हे त्याला ठाऊक आहे. परंतु आम्ही हट्टाने आमच्या स्वर्गीय पित्यापासून आम्ही दूर निघतो, आमच्या हट्टाने आमच्या पित्याच्या सानिध्यातून बाहेर येतो. आणि प्रियानो, बापाचे लक्ष, बापाचे डोळे, बापाची दृष्टी आपल्या मुलगा ज्या वाटेने गेलेला आहे त्या वाटेकडे लागलेली आहे, ज्या डोंगर मार्गाने तो गेलेला आहे त्याकडे त्याची दृष्टी लागलेली आहे. बाप वयस्कर झालेला आहे, वयोवृद्ध झालेला आहे, थकलेला आहे, परंतु त्याची इच्छा थकलेली नाहीये, त्याचं अंतकरण थकलेलं नाहीये, त्याची प्रीती थकलेली नाहीये, त्याचा कळवळा थकलेला नाहीये. तो रात्रंदिवस वाट पाहत आहे.
आणि ज्या दिवसाची वाट तो पाहत होता, तो दिवस आला. तो दिवस आला. मुलगा, दूर देशाहून गेलेला मुलगा पुन्हा आला, मागे फिरला. मी माझ्या बापाच्या घरी परत जाईल. तो आपल्या बापाच्या घरी परत आला. त्याने कुठलाही विचार केला नाही. प्रियानो, हळू आणि जड पावलाने तो पुढे येत होता. आणि दुरून बापाने आपल्या मुलाला पाहिलं. बापाने आपल्या मुलाला पाहिलं. मुलगा हळूवारपणाने येत आहे, परंतु थकलेला बाप, वयोवृद्ध झालेला बाप, त्याच्या अंतकरणात जो कळवळा होता, त्याच्या अंतकरणाची प्रीती होती, त्या प्रीतीच्या द्वारे, त्या कळवळ्याच्या द्वारे त्याच्या शरीरामध्ये नवीन चैतन्य आलं, सामर्थ्य आलं, शक्ती आली. प्रीतीच्या सामर्थ्याने बाप धावत मुलाकडे सुटला. मुलगा हळूवारपणे येते, परंतु बाप धावत जाते. हो, तुम्ही ज्या वेळेला आपल्या स्वर्गीय पित्याकडे एक पाऊल पुढे येता, त्यावेळेला तो 10 पावलं तुमच्याकडे धावत येतो. त्याला तुमचा कळवळा येतो. बापाला आपल्या मुलाचा कळवळा आला. प्रियानो, बाप धावत जात असताना मुलाकडे तो गेला. तो तेथे जाऊन थांबला नाही. तो आपल्या मुलाला म्हटला नाही, ज्या दिवशी तू माझं घर सोडलं त्या दिवशीच तुझा माझा संबंध तुटला, त्या दिवशीच मी तुला मेलो आणि तू मला मेला आहे, असा बाप म्हटला नाही. त्या बापामध्ये स्वर्गीय पित्याचं प्रेम होतं. स्वर्गीय पित्याला तो प्रगट करत होता. त्याला त्याचा कळवळा आला. आपण त्याला विचारलं नाही, तू पैसा कसा कसा कुठे कुठे वापरला, तू काय काय पाप केली, कोणत्या कोणत्या बंधनांमध्ये तू आपलं जीवन घालवलं. त्याने विचारलं नाही. त्याने ताबडतोब आपल्या मुलाला मिठी मारली, त्याच्या गळ्यात पडला, त्याचे चुंबन घेतले. बापाची प्रीती त्या ठिकाणात वाहू लागली. बापाच्या प्रीतीने आपल्या मुलाला नाहू घातलं. प्रीतीच्या जितक्या सीमा आहेत त्या सर्व ओलांडून बाप आपल्या मुलाला आपल्या कुशीमध्ये घेत आहे, आपल्या कवेमध्ये घेत आहे. बापाने मुलाला घरी आणलेलं, आपल्याला आपल्या चाकरांना सांगत आहे, ताबडतोब याला एक नवीन झगा घाला, त्याच्या पायात जोडी घाला, त्याच्या हातात अंगठी घाला. त्याने विचारलं नाही, माझं धन संपत्ती नेऊन काय केली, माझ्या घरातील सर्व गोष्टींची धूळधाण केली नाही. बाप कळवळा. बापाचं हृदय फुटलं. त्याने त्याला ताबडतोब नवीन वस्त्र घातली. बापाने विचार केला नाही, माझा मुलगा हा डुकरांच्या सहवासामध्ये राहणारा होता, त्याच्या अंगावर वास येते, त्याचे कपडे फाटलेले, त्याला अंघोळ पांघोळ नाहीये, त्याचं शरीर दुर्गंधीने भरलेले, त्याच्या पापाने भरलेले. प्रियानो, त्याने त्याला जवळ घेतलेले, त्याने त्याला जवळ घेतलेले, त्याला कवटाळलेले, त्याची प्रीती वाहू लागलेली आहे. त्याच्या प्रीतीने त्याला नाहून घातलं. म्हणूनच प्रियानो, लक्षात ठेवा, देवाचं वचन सांगतं, प्रीती पापाची रास झाकते. प्रीती पापाची रास झाकते. आणि त्याच्या प्रीतीने त्याच्या पापाची, पित्याच्या प्रीतीने त्याच्या पापाची रास झाकलेली आहे. त्याला त्याचं जीवन बदलून टाकलेले. प्रियानो, देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. देव चांगला आहे. आणि प्रियानो, त्या ठिकाणामध्ये बाप म्हणतोय, हा माझा मुलगा मेला होता, तो जिवंत झालेला आहे, हरवला होता, तो सापडलेला आहे. आणि त्या ठिकाणात त्याने पोचलेलं वासरू कापलेले, आनंदाने उत्सव करीत आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये मोठा मुलगा त्या ठिकाणात आलेला आहे, थोरला मुलगा आलेला आहे. आणि तो चाकराला विचारत आहे, हा कसला आवाज चाललेला आहे, हा कसला आनंद चाललेला आहे, हे गायनवादन कशाविषयी आहे. तो म्हणतो, तुमचा भाऊ, तुमचा भाऊ. त्याने त्याला सांगितलं, भाव, तुझा भाऊ. मोठ्या भावाला तो विसरला होता, धाकट्या भावाला तो विसरला होता, त्याचे नातं तुटलेलं होते, त्याचा संबंध तुटलेला होता. परंतु चाकर त्याला सांगत आहे,
तुझा भाऊ, तुमचा भाऊ, त्या ठिकाणात त्याने त्याचं नातं आहे हे दाखवलं की हा तुझा भाऊ आहे. आणि त्यावेळेला तो रागावला, तो आपल्या बापावर रागवला. अनेक वेळेला आम्ही देखील रागवतो. प्रियानो, तो बापावर रागवला. तो म्हटला, माझ्या बापाने मला कधी आनंद करण्यासाठी मित्रांसंगती एक गरुड कापलं नाही. मी त्याची रात्रंदिवस आज्ञा पाळत आलो, पण त्याने मला कधी इतक्या आनंदाने एक गरुड देखील देऊन मित्रांसाठी आनंद करायला सहाय्य केलं नाही. आणि त्याला राग आला. तो घरात जाईना, परंतु बाप उठून आलेला आहे. बाप स्वतः त्याच्याकडे आलेला आहे. त्याला सांगत आहे, तू नेहमी माझ्या बरोबर आहे. जे माझं आहे ते तुझं आहे. आणि प्रियांनो, थोरला मुलगा बापाला हेटाळणीने बोलत आहे, हा तुमचा मुलगा ज्याने कसबिनी बरोबर आपली धनसंपत्ती उडवली. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, हा स्वतःच्या बुद्धीने बोलत आहे की याने वेश्यांसंगती सर्व पैसा उडवला. हे खरं किंवा खोटं आपल्याला माहिती नाहीये, परंतु तो त्याला आरोप करत आहे, त्याच्यावर सर्व आरोप करत आहे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, आमच्या स्वर्गीय पित्याला देखील आमचा कळवळा आलेला आहे. त्याने आम्हाला जवळ घेतलेलं आहे. या ठिकाणामध्ये तो आपल्या भावावर आरोप करत असताना लक्षात ठेवा, बाप ती सर्व ऐकत आहे आणि आपल्या मुलाला तो सांगत आहे, त्याचं सांत्वन करत आहे, तू सतत माझ्या संगती आहे. जे माझं आहे ते तुझं आहे, पण तुझे ह्याच होतं ते ह्याने उधळलेलं आहे. हा मेला होता, हा जिवंत झालाय. हा हरवला होता, हा सापडलाय. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, फक्त बापाचं हृदय हे कळवळ्याचं हृदय. या कळवळ्याच्या हृदयाला आपण प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देऊ. प्रियांनो, इथे प्रीती नाते जोडते, प्रीती नाते तोडत नाही. प्रियांनो, आज कुटुंबामध्ये देखील असे प्रसंग आलेले आहेत, अशा घटना आहेत, परंतु जिथे बापाचं हृदय आहे, जिथे प्रीती आहे, तिथे प्रियांनो कुठलीच बंधनं नाहीये. कारण प्रीती पापाची रास सांगते, प्रीती सर्व गोष्टीमध्ये सहाय्य करते. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, देवाची आपण स्तुती करू, देवाचं आपण गौरव करू. प्रियांनो, देव महान आहे. मत्तई कृषीवर्तमान आणि 9वा अध्याय आणि 36वा वचन असं म्हणतं की येशूला लोकांचा कळवळा आला. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, कळवळा हा शब्द महान आहे. कळवळा हा शरीर संबंधातून आहे. कळवळा, प्रीती ही शारीरिक नात्यातून आहे. प्रियांनो, शारीरिक नात्यातूनच आत्मिक नाते जोडले जातात. लक्षात ठेवा प्रियांनो, शरीराने त्याने प्रीती केली, त्याच्या अंतःकरणाला, बापाच्या अंतःकरणाला कळवळा आला. त्याच्या पोटामध्ये आतड्यांना पीळ पडला होता. बाप त्याचं हृदय फुटल्या जात होतं. आणि त्याचप्रमाणे प्रियांनो, येशूला देखील त्याने लोकांना पाहिलं. ते जगामध्ये मत्तई 9 आणि 36 मध्ये येशूने लोकांना पाहिलं. होय, ते रस्त्याने जात असताना पाहिलं, लंगड्या पांगळ्यांना पाहिलं, दुःखितांना पाहिलं, निराश्रितांना पाहिलं. आणि प्रियांनो, भुकेल्या ताणलेल्यांना त्याने पाहिलं, ज्यांच्यावर अन्याय होते अशांना त्याने पाहिलं. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, त्या सर्वांचा त्याला कळवळा आला. होय, या जगामध्ये असे अनेक लोक आहेत, हे संपूर्ण जग दुःखाने आणि कष्टाने भरलेले आहे, पिढेने आणि आजाराने, नाना विविध प्रकारच्या परिस्थितीने रांजलेले आणि गांजलेले आहे. आणि येशू या जगात आला असताना त्याला त्याचा कळवळा आला. कळवळा आला, कळवळा आला. त्याचे आतडे तुटत होते. लोकांचं दुःख पाहून त्याला कळवळा येत होता. लोकांचं कळवळा पाहत असताना, रोग्यांना बरं करत असताना येशूला काही लाभ नव्हता.
येशूला काही फायदा नव्हता. उलट शास्त्र पुरुषांकडून त्याच्यावर आरोप केले जात होते. परंतु तो स्वतःचा विचार न करता ज्या लोकांचा त्याला कळवळा येत होता त्यांच्यासाठी तो कार्य करत होता. त्यांच्यासाठी तो आपली प्रीती ओतत होता. त्याला जगाला दाखवायचं नव्हतं की माझ्याकडे आरोग्य देण्याचं दान आहे, लोकांना न्याय देण्याचं सामर्थ्य आहे, लोकांची परिस्थिती बदलण्याचं सामर्थ्य आहे. त्याला नावलौकिकता नको होती. प्रियानो, लक्षात ठेवा, त्याला कळवळा आला. कळवळ्यामध्ये प्रियानो कुठलाही स्वार्थ नसतो. कळवळ्यामध्ये, प्रीतीमध्ये कुठलाही स्वार्थ नाहीये. कळवळ्यामध्ये, प्रीतीमध्ये त्याग आहे. प्रियानो, देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू, देवाचा आम्ही महिमा आणि गौरव करू. प्रियानो, आम्ही देवाचं गौरव करीत असताना प्रियानो या जगात येशू आला. त्याला अनेकांचा कळवळा आला. प्रियानो, त्या कळवळ्यामध्ये त्याने प्रियानो नाईन गावच्या रस्त्यावरून जात असताना त्या विधवेचा त्याला कळवळा आला. तिचे अश्रू त्याने पाहिले आणि त्या नाईन गावाच्या रस्त्यावर तो गेलेला आहे. त्याने त्या विधवेचे अश्रू पुसलेले आहे आणि तिच्या मुलाला त्याने जिवंत करून तिच्या स्वाधीन केलेले. कळवळा, प्रियानो, कळवळ्याला कुठलीही मर्यादा नाहीये. येशूच्या कळवळ्याला कुठलीही मर्यादा नव्हती. येशूच्या प्रीतीला, देवाच्या प्रीतीला कुठलीही मर्यादा नव्हती. प्रीतीच्या आणि कळवळ्याचे सर्व मर्यादा ओलांडून त्याने त्याचं सर्वस्व तुमच्यावर आणि माझ्यावर ओतलेले आहे. त्याच कळवळ्याने प्रियांनो त्याने वेश्यांना नवं जीवन दिलेले आहे. भूताने पछडलेल्या लोकांना त्याने बंधमुक्त केलेले आहे, त्यांना जीवन दिलेले आहे. प्रियांनो, त्याचप्रमाणे या बापाच्या प्रीतीने मुलावर प्रीती करून त्याला समजलेलं होतं की आता मी बापाचा मुलगा म्हणून राहू शकत नाही, एक तुमचा साखर म्हणून मला ठेवा, एक तुमचा दास म्हणून मला ठेवा. परंतु प्रियांनो, जे नातं आहे, ज्या नात्यामध्ये प्रीती आणि कळवळ आहे, ते नातं कधीच तुटल्या जात नाही. म्हणून रोमकाराच्या पत्रामध्ये आम्ही पाहिलेले प्रीतीपासून कोणी आम्हाला वेगळं करू शकत नाही. उपासमा, नग्नता, दुःख, कष्ट, क्लेश, देवाच्या प्रीतीपासून आम्हाला कोणी वेगळं करू शकत नाही. आणि प्रियांनो, हीच प्रीती तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी कळवळलेली आहे. प्रियांनो, आज पित्याची प्रीती आम्ही समजून घेतली पाहिजे, ओळखून घेतली पाहिजे. जसा उधळ्या मुलगा, उधळ्या पुत्र पुन्हा आला, तो पापामध्ये मेला होता, आपल्या हट्टीपणामध्ये आपल्या जीवनाला उद्ध्वस्त करून घेतलं होतं, तो मागे फिरला. आज प्रियांनो, तुमच्या कुटुंबात, तुमच्या जीवनात अशा प्रकारची परिस्थिती झाली असेल तर प्रियांनो, आज मागे फिरा, मागे फिरा. बाप म्हणतो, परत ये माझ्या मुला, परत ये, परत ये, परत ये. तो आपल्या मुलाची वाट पाहते. आज पाप्यांची येशू वाट पाहते, पिता वाट पाहते. आज ते रक्त वधस्तंभावर वाहत आहे. आज ते रक्त तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी मदत करीत आहे. पश्चाताप करा, पश्चाताप करा प्रियांनो, आणि पापाची क्षमा मिळवा, स्वर्गीय राज्याचं वतन मिळवा. आपलं सर्व ओझ येशूवर टाका. तो तुम्हाला आजही त्याच प्रीतीने सावरण्यास समर्थ आहे. जसं बापाने त्या मुलाचं पाप विचारलं नाही, प्रियांनो, वेश्यांना त्यांनी कधी विचारलं नाही. किती वेळ विचार केले, का केले? प्रियांनो, ज्यांनी ज्यांनी पाप केलं, ज्यांना ज्यांना त्याने आरोग्य दिलं, रक्तस्रावी स्त्रीला विचारलं तर त्याने सांगितलं, इथून पुढे हे पाप करू नको. त्याने त्यांची पाप विचारली नाही तर त्याने त्यांची पाप धुवून टाकली, त्यांच्या पापांची क्षमा केली. आज तुम्ही काय केलं हे तो विचारू इच्छित नाही, तुम्ही स्वतः कबूल करा. मुलाने स्वतः कबूल केलं, बाबा
मला तुमचा चाकर म्हणून ठेवा. मी तुमच्या विरुद्ध आणि स्वर्गाविरुद्ध पाप केले. तुमचा मुलगा म्हणाव्यास मी लायक नाही, परंतु बाप म्हणतो काही झालं तरी नातं तुटण्यास जात नाही. त्या नात्यामध्ये प्रीती आहे, कळवळ आहे, ते नातं तुटत नाही. प्रीती नाते जोडते, प्रीती नाते मजबूत करते. प्रीतीमध्ये सामर्थ्य आहे, तुटलेले नाते जोडण्याचं सामर्थ्य आहे. आज प्रियानो, तुम्ही देवाचं वचन ऐकत असताना तुमच्या अंतकरणाशी देवाचं वचन बोललं आहे असा माझा विश्वास आहे. आज आम्ही आपल्या स्वर्गीय पित्याशी आपलं नातं पुन्हा नव्याने जोडून घेऊया. त्याच्या गौरवी आशीर्वादाची ओतणी आपल्या जीवनामध्ये होऊ द्या. तुमचे सर्व बंधन तोडण्यासाठी त्याला आज आवाज द्या, आज आवाज द्या. प्रियांनो, आज तो तुम्हाला धारणाचा झगा घालू इच्छिते, त्याच्या गौरवी अभिषेकाने भरू इच्छिते. आज आम्ही त्याला हाक मारू. आज पुन्हा आपण आपल्या बापाकडे जाऊया. पुन्हा आज आपण त्याची वाणी ऐकूया, त्याचा धन्यवाद करूया, त्याचं गौरव करूया, त्याची स्तुती करूया. त्याच्या नावाला धन्यवाद देत असताना प्रियांनो, या क्षणी आपण आपले डोळे बंद करूया. स्तुती धन्यवाद असो प्रभू, तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव असो प्रभू. वचन शक्तपणात पेरल्या गेले, गौरवात सामर्थ्याने शिव उगवल्या जाते. 60, 70 आणि 100 नव्हे तर त्याहीपेक्षा अधिक पट पीक येऊ देतात. ऐकणार कान आणि समजणार मन तुझ्या लोकांना तू दिलेले माझा विश्वास आहे. दया कर बापा, तुझ्या प्रिय लेकरांच्या ज्या समस्या आहे, जी बंधन आहे, जे ओझे आहे, ते तू जाणतोस. आज एक तुझी प्रीती त्या वधस्तंभावरून कळवळत आहे. आज एक ती शब्द त्या वधस्तंभावरून मानवासाठी उच्चारल्या जात आहेत. हे बाप्पा, यांना क्षमा कर. आणि बाप्पा, तू क्षमा केलीस, तुला धन्यवाद देतो. जे तुझकडे येतात त्यापैकी कोणालाही तू माघारा घालवत नाही. तर तुझ्या कृपेने, सामर्थ्याने, आशीर्वादाने, अभिषेकाने भरून काढ. आणि आज जी तुझी प्रिय लेकरं तुझ्याकडे येत आहेत, तुला हाक मारते, त्यांना तुझ्या कृपेने, प्रीतीने, प्रेमाने, सामर्थ्याने, आशीर्वादाने भरून काढ. ऐकणाऱ्या प्रत्येकाला तुझ्या गौरवी सामर्थ्याने हातात येते. त्यांच्या घरातले समस्या, प्रॉब्लेम, अडीअडचणी, आजार, विकार, दुखणे, बंधन येशू नासुरीच्या नावात तुटल्या जाऊ दे. देवाच्या पवित्र आत्म्या या प्रियजनांकडे जा, त्याला तू स्पर्श कर, त्यांचं सांत्वन कर, त्यांची बंधनं तोडून टाक. तुझा महिमा प्रगट होऊ दे आणि तुझं गौरव होऊ दे. आता प्रत्येकाचा प्राण, आत्मा, शरीर तुझ्या रक्तात शिक्कामोर्तब करीत तुझ्या स्वाधीन करतो. तू येईपर्यंत तू शिविश्वास ठेव, तुझ्या कृपेमध्ये राहा. तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद दे. येशू नासरीच्या नावात मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा देव तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा अधिपती आतापासून ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन होईपर्यंत सदा सर्व काळ तुम्हा बरोबर असो. आमेन, आमेन, आमेन. शांतीचा देव तुम्हा बरोबर असो. प्रियांनो, निश्चित देवाचं वचन तुमच्याशी बोललेलं आहे. ज्यांना ज्यांना ही वचन लाभदायक ठरलेले, आशीर्वादित झालेले आहे, त्यांनी सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आपले कमेंट्स पाठवा आणि देवाच्या गौरवासाठी मला सहकार्य करा आणि देवामध्ये उत्तेजित होऊन त्याच्या सेवेसाठी पुढे या. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा